والدہ ایرانی اور والد پٹھان فیملی سے تھے۔ دو حسین نسلوں کے سنجوگ سے جس اولاد نے جنم لیا ہو وہ پری زاد اور پری چہرہ ہی کہلائے گی۔ ہمیں جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دوسری اور میرا بھائی پری زاد تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ تبھی ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میری منگنی چچا زاد اور بھائی کی پھوپھی کی بیٹی سے ہو گئی جس کا نام زرجانہ تھا۔ جب ہم سن شعور کو پہنچے تو اس حقیقت کا علم ہوا۔ بھائی کو اپنی منگیتر زرجانہ قطعی پسند نہ تھی۔ وہ امی سے گاہے بگاہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ ہاں ہوں میں ٹال مٹول دیتی کہ ایسے معاملات میں فیصلہ ابو کا ہی چلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ وہ پہلے ہی زرجانہ سے شادی سے انکاری تھا، اب کھل کر کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا۔ والد صاحب سختی سے اپنے فیصلے پر قائم تھے اور بھائی ضد پر اڑا تھا کہ شادی کسی سے بھی کر دیں انکار نہیں کروں گا مگر زرجانہ سے نہیں۔ جانے کیا وجہ تھی کہ اس کو اپنی منگیتر سے چڑ ہو گئی تھی۔ غالباً وہ زرجانہ سے زیادہ اس کی والدہ یعنی اپنی پھوپھی کو ناپسند کرتا تھا۔ والد صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی، کہا کہ میرے ساتھ اپنے ناپ کے کپڑے درزی سے سلواؤ، شادی میں کم دن رہ گئے ہیں۔ ابو کا گھر کے ہر فرد پر رعب تھا۔ جب انہوں نے پری زاد کو گاڑی میں بٹھایا تو وہ بنا ہل و حجت ان کے ساتھ ہو لیا۔ کپڑا خریدا گیا اور پھر درزی کو ناپ دے کر جوڑے سلوانے کا آرڈر دے آئے۔ جس روز بھائی نے اپنی شادی کے جوڑے اٹھانے تھے، والد صاحب نے رسید دے کر کہا کہ جا کر جوڑے لے آؤ۔ رسید لے کر بھائی چلا گیا۔ وہ صبح کا گیا، شام ہو گئی، واپس گھر نہ آیا۔ والد کام سے لوٹے تو پوچھا پری زاد کہاں ہے، کیا جوڑے لے آیا ہے؟ والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ابو کو فکر ہوئی، اسی وقت ٹیلر کے پاس پہنچے۔ اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں آیا، ہاں جوڑے تیار ہیں، آپ لے جائیں۔ اب والد صاحب کو فکر نے گھیرا، جہاں تک پہنچتی اور گمان تھا کہ پری زاد وہاں موجود ہوگا وہ گئے، ہر جگہ پتہ کیا۔ بھائی کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتفاق کے اسی دن پھوپھی بھی زرجانہ کی شادی کے جوڑے اپنی درزی سے لائی تھی۔ وہ ہوش ہوش جوڑے ٹرائی کرا رہی تھی کہ ٹھیک سلے ہیں یا نہیں۔ امی نے بھی ان سلا کپڑا پھوپھی کو بھجوا دیا تھا کہ جب تم زرجانہ کے کپڑے سلوانے جاؤ تو بری کے جوڑے بھی سلوا لینا تاکہ صحیح سل جائیں، ساتھ ہی سلائی کی بھی رقم دے دی تھی۔ امی نے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے خریدے تھے اور پھوپھی خاص طور پر ایک مشہور ٹیلر کے پاس گاؤں سے شہر آئی تھی۔ واپسی میں اسی خیال سے ہمارے گھر آ گئی کہ شام ہو رہی تھی۔ سوچا کہ بھائی کو کہوں گی کہ اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئیں گے اور بری کے سلے ہوئے جوڑے بھی بھابھی کو دیتی جاؤں گی۔ وہ لوگ انتہائی مسرور آئے تھے، لیکن جب ہمارے گھر میں قدم رکھا تو یہاں سوگ کی سی کیفیت تھی۔ سبھی کے چہرے اترے ہوئے تھے، سب بہت پریشان تھے پری زاد کی گمشدگی کی وجہ سے۔ ہماری رونی شکلوں کو دیکھ کر پھوپھی نے پوچھا، خیر تو ہے، خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ تو نہیں پیش آ گیا؟ یہ شادی کا گھر ہے مگر ہر شخص اداس ہے، قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ والدہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے اور نین نیر بہانے لگی۔ اب تو پھوپھی کو بھی تشویش ہوئی کہ کوئی سنگین معاملہ ہو گیا ہے۔ بالآخر ان کو بتانا پڑا کہ پری زاد صبح شادی کے جوڑے لینے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا ہے۔ ٹیلر ماسٹر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ادھر نہیں آیا، بہت ڈھونڈا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کیا گھر سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ پھوپھی نے سوال کیا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ کسی بات پر ناراض تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور امی ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے بس اسی قدر بات منہ سے نکال لی، لیکن میری چھوٹی بہن نے کہہ دیا کہ وہ زرجانہ کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ شادی سے انکاری ہے اور یہ جھگڑا بہت دنوں سے چل رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، مگر ابو نے اس کی بات نہ سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ایسا تو لڑکے اسی وقت کرتے ہیں جب وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ پھوپھی نے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو کوئی حل نکالتے، بس وہ بغیر وجہ بتائے انکار کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں زرجانہ کے سامنے ہو رہی تھی اور اس لڑکی کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایسی پس مردہ ہو گئی جیسے اس کا وقت آخر آ پہنچا ہو۔ اس روز پھوپھی واپس گاؤں نہ گئی، ہمارے گھر قیام کر لیا۔
भाई को गए तीसरा दिन था। पुप्पी अभी तक हमारे घर क़याम पजीर थी। जाहिर है कि तशवीश की बात थी। कई तरह के गुमान दिल को घेरे थे। मुमकिन है कि परिजात को कोई हादसा पेश आ गया हो। हमारे इलाके में दुश्मनी भी चलती थी। मुमकिन है किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया हो। बता नहीं सकती कि हमारे घर पर कैसा गम का स्याह अबर छाया हुआ था। 10 रोज बाद शादी थी। सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी और अचानक परिजात गायब हो गया था। अम्मी और पुप्पी का रो रो कर बुरा हाल था। हम बहनें सजदे में गिरी अपने भाई के वापस जिंदा सलामत लौट आने के लिए दुआएं खैर कर रही थी और वालिद साहब कभी इधर से कभी उधर भाग रहे थे। परिजात के क्लास फेलोज और दोस्तों के पास जा जाकर मालूमात ले रहे थे कि जिनको वो जानते थे। भाई का कोई सुराग न मिला। पुप्पी और जरजाना उदास गाँव लौट गयी कि परिजात की हैरियत की खबर आ जाए तो फौरन मतला करना। 15 दिन बीत गए। शादी की तारीख गुजर गई। मेरा भाई ना लौटा। अभी हम इसी गम में गिल रहे थे कि अचानक खबर आ गई कि जरजाना ने जहर खा लिया है और वो मौतो-जिस्त की कश्मकश में मुब्तला है। इसे शहर के अस्पताल ले आए थे। 4 दिन मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। जिस कदर दुख भाई की गुमशुदगी का था, इससे कहीं ज्यादा जरजाना का हुआ। परिजात के बारे में उम्मीद थी कि शायद लौट आए या इसकी हैरियत की खबर आ जाए, लेकिन जरजाना तो जान की बाजी हार गई थी और अब वो कभी वापस नहीं लौट सकती थी। किसी को खबर ना थी कि वो मासूम जज्बाती लड़की ऐसा इंतहाई कदम उठा लेगी। इसकी मैयत के साथ हमारा सारा घराना पुप्पी के गांव चला गया। पुप्पी ने इसे शादी का सुरह जोड़ा पहना दिया और मौत के खटोले में सजा संवार कर दुल्हन बनाकर लटा दिया। क्या बताऊं कैसी प्यारी लग रही थी। शायद रुखसती के वक्त भी ऐसा रूप इस पर ना आता, लेकिन अब जो इसका वक्त रुखसत था वो अल्लाह किसी जवान लड़की पर ना लाए। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। ये क़यामत का समा था। 3 दिन पुप्पी के घर क़याम किया और चौथे दिन हम घर आ गए। हमें आए चंद ही घंटे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वालिद ने दरवाजा खोला। सामने परिजात खड़ा था। वालदा जरजाना का गम भुलाकर अपने बेटे की सूरत देखते ही काबू से बाहर हो गई और मेरा लहते जिगर कहते हुए बेटे से लिपट गई। वो रोते हुए कह रही थी, शुक्र है तू जिंदा है, शुक्र है तू वापस आ गया है। ममता भी अजीब शय होती है। एक माँ का दिल उजड़ा था और इसका दुख भुलाकर दूसरी माँ अपने बेटे की सलामती पर खुशी से दीवाना वार इसे चूम रही थी। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने सवाल किया। इस वक्त तो मैं गुस्से में चला गया था माँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं लाहौर एक दोस्त के घर चला गया था। दोस्त और इसके वालिदैन ने बहुत समझाया तो मैंने अपना फैसला बदल लिया और इसी वजह से वापस लौट आया हूँ। आप लोगों की खुशी और मर्जी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी होती है। बस ये ख्याल आते ही वापस आने का फैसला कर लिया, वरना दिल में यही ठान कर गया था कि अब कभी घर न जाऊंगा और बैरूने मुल्क चला जाऊंगा। वो ये बता रहा था, इसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि जरजाना खुदकुशी कर चुकी है। वो परिजात से दिल ही दिल में इस कदर प्यार कर बैठी थी कि इसकी जुदाई इसके लिए सुहाने रूह बन गई थी। भला जिस लड़की के दिल में बचपन से ही इसके मंगेतर का प्यार रस गया हो, वो किसी और की होने का कैसे तसव्वुर कर सकती है। जबकि वालिद साहब ने ये सोच लिया था कि अगर परिजात किसी तौर काबू में ना आया तो हम जरजाना की शादी अपने दूसरे बेटे गुलरुख खान से कर देंगे। मेरी छोटी बहन इतनी नादान थी कि इसने जरजाना को अकेले में रात के वक्त जब दोनों सोने के लिए लेटी तो सारी बातें गोश गुजार दी। तभी इसे यकीन हो गया कि परिजात इससे शादी ना करने की वजह से घर से भाग चुका है और असल बात भी यही थी। मायूसी और दुख की ये कैफियत वो बर्दाश्त ना कर सकी। वो बहुत हसास लड़की थी। सब्र से काम लेने की बजाय इसने जहर खा लिया। जो होना था हो गया। सभी को जरजाना की जवान मौत का बहुत दुख था, मगर सबसे ज्यादा दुख परिजात को मिला। वो खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार समझता है और अपने आप को मुजरिम गर्दानता है। किसी कसूर की सजा जिस्मानी मिल जाए तो इंसान सह लेता है, लेकिन रूह की सजा और ज़मीर की सूली ऐसी तकलीफ दे सजाएं हैं कि उम्र भर आदमी अजियत में रहता है। ये ऐसी सख्त सजाएं हैं जो कभी माफ नहीं होती। आज भी मेरा भाई उदास है। उसके चेहरे पर इस दिन से आज तक कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। वो मुस्कुराता भी है तो ऐसे जैसे रो रहा है, क्योंकि इसका दिल हर वक्त अंदर से रोता ही रहता है। इतनी अजीब बात है कि जरजाना ने जिंदगी में इससे मोहब्बत की और परिजात को इससे इस वक्त मोहब्बत हुई जब इसने अपनी जिंदगी का दामन छोड़ दिया और हमेशा के लिए मौत की वादी में उतर गई। उसने मरकर मेरे भाई को ऐसी सजा दी है कि जब तक परिजात जिंदा रहेगा इस सजा को झेलने पर मजबूर होगा।